Hello viewers, I welcome you to digital learning class hosted by Department of Collegiate Education Bengaluru. I am Dr. Manjunath S. Thalgadi. I am working as an assistant lecturer, assistant professor in GFGC Savalgi. I teach geography, and in this session, in this following slides, I'll be discussing about regional geography of Karnataka, which is a paper for BA third, BA second, third sem. Before going to this details, let us know what was taught in the last class. Now, in the last class, we had discussed about the northern Maidan and southern Maidan, and we understood that where is northern Maidan, its extension, its rainfall, its irrigation, its crops, its other economic activities, and so on and so forth. Similarly, the same thing was discussed for southern Maidan, which lies in the south of Tungabhadra river, and it is river drained by Kaveri and its tributaries. So in this class, in the following slides, I'll be dealing with drainage system or river system which is in Karnataka state. Now in this thing we'll be dealing with drainage system, drainage basin or catchment area, water divide, or drainage patterns, river systems of Karnataka. In this it will be Krishna river, which is a lifeline of northern Karnataka. Now, drainage system. The word drainage system means it is a pattern which is formed with streams and rivers in a particular drainage basin. Now, river system function is to collect surface water, which is during the rainfall. And natural drainage features are in the form of lakes, rivers, swamps, sea, rapids, waterfalls, cataracts, springs, deltas, and bays. Here we have two types of artificial drainage, that is surface and subsurface drainage. Now, drainage basin. Any area of a land where rainfall or precipitation collects and drains off into water bodies is a basin, which includes surface water from runoff, rain runoff, snow melt, hail or sleet, and streams that run down the slope to the water bodies. Now, this is the river basin of a particular river. Now, river basin consists of tributaries and small rivers, and whenever there is a river, whenever there is a small river or tributary joining the main river, then that is called as a confluence. Here, drainage basin, it is an area of land where rainfall collects and drains downfall and typically collects into a lake or travels through another bigger river. Now, this is a drainage system and drainage basin, where we can find the source from its source to the course of the river can be seen from its source to the river mouth. And similarly, aerial photography or satellite imagery, which is a three-dimensional one, can be seen in the southern plain. Now, what's a water divide? A water divide is an elevated area, or it could be a mountain or a plateau, which separates two drainage basins. Here in Karnataka state, we have three water divides. Number one, Western Ghats, Harishchandra Balaghat range, that is for Krishna and Godavari, and third one is Nandi Durga. Now, in the following plates, we have what left panel. Left panel we can find the drainage divide, and on the left hand side and the right hand and left hand side we can find the tributaries or other forms of rivulets we can find, and then the center becomes the water divide or drainage divide, and similar divides can be seen in the right panel. Drainage patterns. Now, what are these patterns? These patterns are formed by streams, rivers, lakes in a drainage basin, which are governed. Patterns are governed by land topography. Now, there are four types of patterns which are seen here.
ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಡೆಂಡ್ರಾಟಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಡೆಂಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಗಿಡದ ಟೊಂಗೆಗತ್ತೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ತನ್ನ ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾದರಿಗಳು ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ನದಿ ಇನ್ನೊಂದು ನದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸು ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂಥ ನದಿಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ರ್ಯಾಡಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇವು ಎತ್ತರವಾದಂಥ ಉನ್ನತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಅವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಹರಿಯುವಂಥವು. ಅವುಗಳು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಪೀಕ್ ಒಳಗೆ ಉಗಮಿಸಿ ಅವು ತಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುವಂಥವಾಗಿರ್ತವೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಂದಿದುರ್ಗ. ಇದು ನಂದಿದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಉಗಮ ಸ್ಥಳ. ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪೆನ್ನಾರ್, ಪಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸದರ್ನ್ ಪೆನ್ನಾರ್ ರಿವರ್. ಇದು ನಂದಿದುರ್ಗ ಬೆಟ್ಟ. ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಆಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಇದು ಈ ನದಿಯು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನದಿಗಳು ಹೆಂಗದಾವತ್ತಂದರೆ ಇವು ಅಪೋಸಿಟ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥವು ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ನದಿಯ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಂಜೀರಾ ಮತ್ತು ಕರಂಜಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷಾಕಾರದ ಒಂದು ನದಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರ್ಯಾಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟು ಅಂತ ಒಂದು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ವಾಟರ್ ಡಿವೈಡು ಅಂದರೆ ನದಿ ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಜಲನೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಲವಿಭಾಜಕಗಳು ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಬಾಲಘಾಟ್ ಶ್ರೇಣಿ, ಇದು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಂದಿದುರ್ಗ ಸರಣಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನದಿಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪೆನ್ನಾರು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಾರು ಬರುವಂಥವು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಲನೀಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವತ್ತಂತಂದರೆ ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ಉತ್ತರ ಪೆನ್ನಾರು, ದಕ್ಷಿಣ ಪೆನ್ನಾರು, ಪಲ್ಲಾರ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಚಿಕ್ಕ ನದಿಗಳು. ಇವತ್ತು ನದಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೀವ ನದಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಉಗಮ ಮಹಾಬಳೇಶ್ವರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಅದು ಅಂಡಮಾನ್ ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶನ ಹಿಮಸಲದೀವ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಅಂತರ್ರಾಜ್ಯ ನದಿ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಗಮಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿಯ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂಥ ನದಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಗೋದಾವರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹರಿವು ಮತ್ತು ರಿವರ್ ಬೇಸಿನ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಜಲನೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದು 1400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅದರೊಳಗೆ 483 ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಉಳಿದ ಆ 3 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೇಸಿನ್ ಜಲನೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಜಲನೀಯ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲದಂಡೆ ಉಪನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಡದಂಡೆ ಉಪನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖದಾಗ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ವೆರ್ನಾ, ಉರ್ಮೋಡಿ, ಕಾಳಿಗಂಗಾ, ಕೊಯ್ನಾ, ವಾರ್ನಾ, ಪಂಚಗಂಗಾ, ದೂದಗಂಗಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ಮಲ್ಲಪ್ರಭಾ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಕೋಡಾವತಿ ಇವೆಲ್ಲದವು ಏನಂತಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕೋಲಮ್ಮ, ಯರ್ಲಾ, ಡೋನಿ, ಭೀಮಾ, ದಿಂಡಿ, ಹಲಿಯಾ, ಮೂಸಿ, ಪಲ್ಲೇರು, ದೆನ್ ಮುನ್ನೂರು ಇವು ಏನದಾವತ್ತಂತಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪನದಿಗಳ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗೆ ಯಾವ್ಯಾವತ್ತಂದರೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ, ನಾರಾಯಣಪುರ್. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಇದು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ್ ಯಾದಗಿರಿ, ನವಿಲ್ ತೀರ್ಥ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಿಡಕಲ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಇದು
ರಾಯಚೂರು ಒಳಗೂ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಇದರ ಉಗಮ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರತ್ನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ, ಅಂದರೆ ಬಲದಂಡೆಯ ಒಂದು ಉಪನದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 283 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹರಿವಿದೆ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗಮ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗಮ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಗಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಇದು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಇದನ್ನು ರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಒಳಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ. ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಲೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಸುಮಾರು 66 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಗೋಡ್ಚನಮಲ್ಕಿ ಜಲಪಾತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೋಡ್ಚನಮಲ್ಕಿ ಗೋಕಾಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ನದಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೂಡ, ಚಿಕ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶಿರೂರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ನೋಡಿದಾಗ ಭೀಮಾ ನದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಎಂಬ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಗಮಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ವಿಲೀನ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆಗೆ. ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಭಾಗ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಂದ್ರಭಾಗ ಎಂದು ಕರೆದು ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ಹರಿದು ನಂತರ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯನ್ನು ನಂತರ ತೆಲಂಗಾಣ ಒಳಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 861 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹರಿದು ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಬಾರ್ಡರ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು 298 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಸೀನಾ, ನೀರ, ಮುಳಾಮೂತ, ಚಾಂದನಿ, ಕಾಮಿನಿ, ಭೋಗವತಿ, ಇಂದ್ರಾಯಣಿ, ಭಾಮ, ಕಗ್ನ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿತಾರು ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ನದಿಗಳು ಇವು ಭೀಮಾಗೆ ಉಪನದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಭೀಮಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 22 ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜನಿ ಎಂಬ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 118 TMC ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೀಮಾ ನದಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಇದು 83 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ಮತ್ತು ಭೀಮಾಗ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಗಡಿ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗಡಿ ಭಾಗ. ಇದು ಭೀಮಾ ನದಿಯು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಡೋಣಿ ನದಿ. ಇದು ದತ್ತಪಟ್ಟಣ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಳಗೆ ಹರಿದು ಇದು 176 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಿದು ಇದು ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಜಮಲ್ಪುರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಗಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಛಾಯಾಭಾಗವಂತಿ ಎಂಬ ಜಲಪಾತವನ್ನು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇದು ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಜಲದುರ್ಗ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಮಲ್ಪುರ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ. ಈ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕನ್ಕುಂಬಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಒಳಗೆ ಉಗಮಿಸಿ ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಎಂಬ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದು 304 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆನ್ನಿಹಾಳ,
ಹಿರೇಹಳ್ಳ, ತಾಸಿನಾಡಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪರಹಳ್ಳಿ. ನಂಬಿಲ್ ತೀರ್ಥ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಮುನ್ನವಳ್ಳಿ, ಸೌಂದತ್ತಿ ತಾಲೂಕು ಮುನ್ನವಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜಲಾಶಯವನ್ನು ರೇಣುಕಾಸಾಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಂತಂದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳೆಂದರೆ ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು, ಬಾದಾಮಿ ಇವು ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪನದಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ. ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಗಮಿಸಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವರಾಹ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಮೂಲ ಇವುಗಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಸುಮಾರು 147 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಾಗಿರುತ್ತು. 171 ಭದ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 171 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತುಂಗ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ಗಾಜನೂರು ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಲಕ್ಕವಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತುಂಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದು ಇದು ಹೊಸಪೇಟ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಕೃಷ್ಣವನ್ನು ಅಲಂಪುರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ್ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸಂಗಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ದಂಡೆಯ ಉಪನದಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಬರುತ್ತವೆ. ತುಂಗ, ಕುಮ್ದಾವತಿ, ಧರ್ಮ, ವರ್ಧಾ. ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಲದಂಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಲದಿಂದ ಹರಿಯುವಂಥ ಉಪನದಿಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಭದ್ರಾ, ಅಕ್ಕ ಹಾಗೆರಿ, ಚಿನ್ನ ಹಾಗೆರಿ, ವೇದವತಿ ಮತ್ತು ಹಂದೆರಿ ಇವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯು ತುಂಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾ ಎರಡು ಕೂಡ್ಲಿ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಿಲನ ಅಥವಾ ಸಂಗಮ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇದು 531 ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ 531 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕರ್ನೂಲ್ ತನಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಕರ್ನೂಲ್ ಈಗ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಯ ಒಂದು ಹರಿವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಟ್ಲಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜಲಪಾತಗಳನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.